हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि नियतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रतिबोधविदिसम्मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम्। विद्यया विन्दते वृथम्। असंगो नहि सज्जते असक्तं सर्वभृत् इति। श्रुति स्मृति द्वे न्यायश्च गुणवत् गुणवता संसृज्यते इति। एतत् न्याय विरुद्धं भवेत् न अतुल्यजातीयम्। अतः निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचिदपि अतुल्यजातीयेन संसृज्यते इति। एतत् न्यायविरुद्धं भवेत्। तस्मात् नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिः आत्मा ब्रह्म इति अयमर्थः। सर्वबोधबोधृत्वम् आत्मनः विद्यते न अन्यथा। तस्मात् प्रतिबोध विदितं मतम् इति
यथा व्याख्यातः एव अर्थ अस्माभिः यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम् इति अस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते तत्र भवति सोपाधिकत्वम् आत्मनः बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन वेदं परिकल्प्य आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहारः आत्मना एव आत्मानं पश्यति स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम इति ननु निरुपाधिकस्य आत्मनः एकत्वे संवेद्यता स्वसंवेद्यता असंभवति संवेदनस्वरूपत्वात् संवेदन अंतर अपेक्षा च न संभवति यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षायाः न संभवः तद्वत् बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात् नहि विज्ञातुः विज्ञातेः परिलोपः विद्यते अविनाशित्वात् नित्यं विभुं सर्वगतं तवा एषः महानजः आत्मा अजरः अमरः अमृतः अभयः इत्याद्याः श्रुतयः बाध्येरन् यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तः बोधः प्रतिबोधः यथा सुप्तस्य इत्यर्थः परिकल्प्यन्ते सकृद्विज्ञानम् प्रतिबोधः इति अपरे निर्निमित्तः सनिमित्तः सकृद वा असकृद्वा प्रतिबोधः एव हि सः अमृतत्वम् अमरणभावम् आत्मनि अवस्थानम् मोक्षं हि यस्माद्विन्दते लभते यथोक्ता प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात् प्रतिबोध विदितम् एव मतम् इति अभिप्रायः। निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचिदपि अतुल्य जातीयेन संसृज्यते। शंकराचार्य लिखे છે બે સમાન સત્તા તુલ્ય જાતિ એટલે કે બે સમાન સત્તા વાળી વસ્તુ હોય એનો સંસર્ગ થઈ શકે.
સ્વપ્નનું ભોજન અને જાગ્રતની ભૂખ બંને કેવા છે? એક સ્વપ્નની સત્તા છે, બીજી જાગ્રતની સત્તા છે. એ બેનો સંસર્ગ શક્ય જ નથી. ધારો કે કોઈને સ્વપ્ન આવ્યું કે હું કોણ બનેગા કરોડપતિમાં 5 કરોડ જીતી ગયો. સપનામાં શું થયું? 5 કરોડ જીત્યો. અને પછી અમિતાભ બચ્ચન પેલો 5 કરોડનો ચેક લખીને આપે અને ચેક લેવા ગયો, ખુરશી પરથી પડ્યો અને પડ્યો ને જાગ્યો ક્યાં ઘડી? અહીં વલસાડમાં ખાટલામાં. જો પેલો કેબીસી નો સ્ટુડિયો અને અમિતાભ બચ્ચન ને 5 કરોડનો ચેક બધું શું થઈ ગયું? કેમ? એ ચેક ક્યાંનો છે? સ્વપ્નનો. જો બે સત્તા છે, એક સ્વપ્નની સત્તા છે, એક જાગ્રતની સત્તા છે. એ બેનો મેળ પડે ને એમ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એક નિર્ગુણ નિર્વિશેષ છે, એક સગુણ સાકાર છે, કે આ બેનો સંસર્ગ થઈ શકે જ નહીં. જો એટલા માટે ભગવાન પણ જે મૂઢાહા મૂઢાહા મૂર્ખ મૂર્ખ કે મૂર્ખ કેમ કે છે? એટલે બે સત્તા જ અલગ છે. આ દેહ વિકારી છે, જન્મ મૃત્યુ વાળો છે. આત્મા નિર્વિકારી છે, જન્મ મૃત્યુ રહિત છે. આ બેનો સંસર્ગ શક્ય જ નથી. છતાં શું થયું? અઘટિત ઘટના પટીયસી માયા. આ માયાએ શું કર્યું? જે શક્ય નથી, જે અશક્ય છે એને શું કરી દીધું? શક્ય બતાવી દીધું. હું દેહ છું. જો બધા જ આ પ્રકારથી માને. એટલે કહું, બધા જ એક સમાન માનતા હોય એટલે આપણને શું લાગે? માતાજી બધું બરાબર જ છે ને, અમારે તો બરાબર જ સંસાર ચાલે છે. અને માતાજી બધા જ દુઃખી થાય, એમાં અમે દુઃખી છે. એટલે પેલો આશ્વાસન ક્યાંથી લે છે? કે પેલા ઘરમાં માતાજી એવું જ છે, કોઈનું થોડુંક વધારે, થોડુંક કોઈનું ઓછું. એમ આશ્વાસન લઈને આપણે શું કરીએ? મૂળ વિચાર કરતા જ નથી, વિવેક કરવા તૈયાર જ નથી. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે બેનો સંબંધ શક્ય જ નથી. ગુણવત્તા સંસૃજ્ય છે. એક ગુણવાળી વસ્તુ બીજી ગુણવાળી વસ્તુ સાથે એનો સંપર્ક થઈ શકે. પણ આત્મા તો અસંગો નહીં સજ્જ છે. આત્મા તો અસંગત છે. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વ વિલક્ષણમ. જો આ શબ્દ સમજવાનો, સર્વ વિલક્ષણમ નો અર્થ શું થાય? આત્મા સમાન બીજું કઈ છે જ નહીં. એક અદ્વિતીય આત્મા જે બ્રહ્મ છે એના સમાન બીજું કઈ છે જ નહીં. સર્વ વિલક્ષણ છે. સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. એ સત્સ્વરૂપ આત્મા છે. બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? અસત છે. એ ચિત્ત સ્વરૂપ આત્મા છે. બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? જડ છે. ભલે તમે એને ચેતન દેખાતું હોય, ચેતન હોવા માત્રથી એ ચૈતન્ય બની જતું નથી. આ શરીર ચેતન દેખાય છે, શરીર બોલી રહ્યું, શરીર ચાલી રહ્યું, પણ છતાં પણ આત્માની દ્રષ્ટિએ તો કેવું છે? વિલક્ષણ છે. અને એટલે કે છે સર્વ વિલક્ષણ કેને ચિદપી અતુલ્ય જાતિએ ન સમસૃજ્યતે. બે સમાન હોય તો જ પછી સંપર્ક થઈ શકે. જો આ સમજવાનું. આકાશને એટલે પંચદશીમાં બહુ સુંદર ચર્ચા છે કે ધારો કે ધુમાડો જે છે એ આત્માને ધૂમિલ કરી શકે? ક્યારે એ આકાશ જે છે એ ધુમાડો વાળો બની શકે? વાયુ ધારો કે રંગીન બની ગયું તો આકાશ રંગીન બની જશે? આકાશમાં નીલિમા દેખાઈ રહી છે તો આકાશની જે નીલિમા, આકાશની નીલિમા આકાશને ભૂરું બનાવે છે? નહીં. કેમ? આકાશ કેવો છે? અસંગ છે. કોઈ પણ વસ્તુ આત્મા પોતાનો ગુણ આપી શકે? જો આ સમજો. ધારો કે ઘટાકાશ છે તો 4 ઘટાકાશ છે. પંચદશી સરસ મજાનું દ્રષ્ટાંત કે 4 પેલા ઘટાકાશ છે. એક ઘડામાં પેલું ધૂપના ધુમાડા વાળો આકાશ છે. બીજો ઘડો છે જેમાં પેલો રંગીન ધુમાડો છે. તો કે રંગીન ધુમાડો ઘડામાં હોવાથી આકાશ રંગીન બની ગયો. દુર્ગંધ વાળો પેલો ધુમાડો છે એને કારણે આકાશ દુર્ગંધ વાળો બની ગયો. જો સમજો. આકાશ તો કેવો છે? અસંગ છે. તો આકાશનું પણ જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે એ તો શું થઈ શકે?
કોઈ પણ વસ્તુ એને સ્પર્શી શકે એમ છે જ નહીં. જો સમજવાનો એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈ પણ પ્રકારે આત્માને બીજા કોઈ વસ્તુ સાથેનો સંસર્ગ છે જ નહીં. અને જો સંસર્ગ જ નથી તસ્માત નિત્ય અલુપ્ત વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જ્યોતિ આત્મા બ્રહ્મ ઇતિ અયમ અર્થ. શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ નો અર્થ આ પ્રકારથી જ કરવો પડે કે કેવું છે નિત્ય અલુપ્ત વિજ્ઞાન એ ક્યારે એની જ્યોતિ જે છે આ જ્યોતિષ સ્વરૂપ આત્મા જે છે બૃહદારણ્યકના આખું એક પ્રકરણ છે જ્યોતિ બ્રાહ્મણ. અહીંયા જેમ ખંડ અને અધ્યાય આપણે કહીએ છીએ અહીંયા આગળ શું કહેવામાં ખંડ કે પહેલો ખંડ બીજો ખંડ એમ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જે અધ્યાય છે અધ્યાયને શું કહેવામાં બ્રાહ્મણ કહેવામાં. તો એક આખું બ્રાહ્મણ એટલે કે એક આખું પ્રકરણ શાનું છે જ્યોતિષ બ્રાહ્મણ. એમાં આત્મા કેવું છે નિત્ય અલુપ્ત જ્યોતિષ સ્વરૂપ આત્મા છે. એની જ્યોતિનો ક્યારે વધઘટ થતો નથી. ન વર્ધતે ન ખનીયતે એની વૃદ્ધિ થતી નથી એ ક્યારે ઓછું થતો નથી. એ કેવો છે અલુપ્ત વિજ્ઞાન સ્વરૂપ એ ક્યારે આપણી ભાષામાં લુપ્ત એટલે હોલવાઈ જવું. આ આત્મા કેવો છે એ ક્યારે હોલવાઈ જાય ખરો. આ બહુ ઠંડી પડી એટલે જરાક શું થઈ જાય માતા ત્યાં ઠંડીમાં બુદ્ધિ ઠરી જાય. પણ ઠરી ગયેલી બુદ્ધિ નહીં તું જાણે છે તું તો ઠરી નથી ગયો. શંકરાચાર્ય શું કહે છે આ પ્રકાર આત્મા બ્રહ્મ એ આત્મા કોણ છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે સર્વવ્યાપી છે અનંત છે. અયમ અર્થ સર્વબોધ બોધૃત્વ આત્મન સિદ્ધ્યથી સર્વબોધ બોધૃત્વ જો સમજા સર્વ પ્રત્યયને જાણવા વાળા તરીકે આ આત્મા છે. જો એટલા માટે હું કાયમ કહું કે આ જગત સ્વયં તમારી સાથે કોઈ દિવસ સંપર્ક કરી શકે એમ છે જ નહીં. આત્મા અને જગતનો સીધો સંપર્ક છે જ નહીં. આ ગુલાબ છે જો તમારો તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો અને આ ગુલાબ જે છે એનો સીધો સંપર્ક છે જ નહીં. આ ગુલાબ શું થશે ઇન્દ્રિય દ્વારા મનમાં ગુલાબાકાર વૃત્તિ થશે અને તમે તો કોને જુઓ છો આ ગુલાબ જુઓ છો કે ગુલાબાકાર વૃત્તિને જુઓ છો. એનો અર્થ શું થયો તમારી અને જગતની વચ્ચે આ મન રહેલું છે. જો એટલા માટે બધી સમસ્યા આ મનની જ છે. મને એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો એટલે જગતનો સીધો સંપર્ક તમારો છે જ નહીં. તમારી અને જગતની વચ્ચે આ મન રહેલું છે અને આ જગતે શું કરવું પડે મનમાં એ વૃત્તિ આકાર બનવું પડે તો જ તમને એ જ્ઞાન થાય. સમજો એનો અર્થ શું થયો બધો જે ગોટાળો છે એ ગોટાળો ક્યાં છે આપણી સમાજ આપણી દ્રષ્ટિ. બહાર તો યુદ્ધ ભૂમિ જ હતી જો વિચાર પણ અર્જુને યોદ્ધાઓને બદલે કોણ જોયા સ્વજન જોયા. સમજ એની દ્રષ્ટિમાં યોદ્ધા નતા એની દ્રષ્ટિમાં કોણ હતું સ્વજન હતું. જ્યાં એના મને યોદ્ધાને બદલે સ્વજન જોયા અને પછી હાલત શું થઈ જો સમજ. બધી રામાયણ જે છે એ આપણી દ્રષ્ટિ એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા કહેતા વેદાંતા ઇઝ અ વિઝન. વેદાંત એક દ્રષ્ટિ છે. તમે આ જગતને કઈ રીતે જુઓ છો આ મારા મામા છે ને આ મારા કાકા છે ને મારા મામા બીમાર છે જવું તો પડે જ ને એટલે ક્લાસ પડી ભાઈ ગયો જો સમજ વિચાર. હું નથી કહેતી કે નહીં જવાનું સેવા તો કરવાની જ છે. વૃદ્ધની સેવાથી જ મેધાવી બનાયા સમજો. વૃદ્ધ સેવાય તું મેધાવી ભવ. વૃદ્ધની સેવા જેટલી કરે ને એટલી જ આપણી બુદ્ધિ મેધાવી થાય. પણ માતાજી બહુ કચકચ કરે એ ભલે ને કચકચ કરે એ બીજા કોની હાથે કચકચ કરવાનું તમારી હાથે જ કરવાનું. પણ આપણે એને પર્સનલી લેવાની જરૂર નથી. એ એમનો બળાપો કાઢવાનો એમનું દુઃખ છે કઈ રીતે કાઢવાનું આવી રીતે જ કાઢે. પણ બધી વસ્તુ આપણે શું કરીએ સેવાની ના નથી પણ સેવાની સાથે સાથે આ શાસ્ત્ર અધ્યયન પણ છે. નહીં સંભળાયું તો કેસેટથી સાંભળી લેવાનું. માતાજી એવું તો રોજ એક જ ચર્ચા છે ને એટલે અમે તો કઈ કેસેટ સાંભળી તમારે ચાલો ને બીજે દાડે ચાલો.
શાસ્ત્ર અધ્યયન કેમ કહેવામાં આવે? તમારા સાચા સ્વરૂપને ઓળખવા માટે બીજો કોઈ ઉપાય નથી. અને આ જગત તમારા દુઃખનું કારણ છે જ નહીં. આ જગત તો મનમાં જ્યાં સુધી વૃત્તિ આકાર બને ને ત્યાં સુધી આ જગત તમારા સંપર્કમાં આવવાનું જ નથી. જો એટલા માટે તમારું મન ક્યાં છે ને એ મહત્વનું. મીરાબાઈ મેવાડમાં રહેતી હતી તો એને કોઈ અનુકૂળતા નથી, પણ આપણી એમ આખો દાડો રડ કરતી નથી. જો સમજો, ક્રોધ અને રડવું આ બંને દુર્બળતા છે. આ સમજો, આ રડીને શું કરવાનું મન કહો? એટલે માતા જરાક ઉભરો કાઢી દીધો. પણ કેટલો ઉભરો કાઢવાનો? નાના હતા ત્યારે રડતા જ હતા. પેલો જન્મ્યો ત્યારે રડતો જ હતો. જો સમજો, જન્મે ત્યારે રડતો જ હતો. ભૂખ લાગી ત્યારે રડતો હતો. ભીનું થયું ત્યારે રડતો હતો. પડી ગયો ત્યારે રડતો હતો. ફુગ્ગો નહીં મળ્યો ત્યારે રડતો હતો. અને 70 વર્ષનો રડે તો પેલો જન્મેલા ને 70 વર્ષમાં ફરક શું રહ્યો? વિચાર, આખો દિવસ પેલો રડતો જ ફરતો હોય. દુર્બળતા આપણા મનને આપણે શું છે, ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય હું પડી ભાંગું ને. આત્મબળ આપણામાં કેમ નથી આવતું? આપણી એ દુર્બળતા ક્યાં છે? વિચારી દો. આપણું જ મન દુર્બળ છે તો પછી આ માથાકૂટ શરૂ થાય. મીરાને કઈ ત્યાં આગળ બધી ઓળખ હતી ને બધું એને સારું હતું એવું નતું. મેવાડના મહેલમાં રહીને મીરાબાઈને તો પ્રતિકૂળતા જ હતી. એ પ્રતિકૂળતામાં રડતી નથી. એ માને ફોન કરીને કહેતી નથી માં જો મારા જેઠ મને રાખતા નથી, મારો દિયર મને આમ ફરિયાદ કરી મીરાબાઈ. જો વિચારી દો, હું હંમેશા એટલે કહું ફરિયાદ કરવી ને એ દુર્બળતા છે. મનની શું છે? દુર્બળતા. પેલા આમ કરે ને પેલો આમ કરતો નથી ને પેલો, પણ શું પછી કરવાનું? તારે જે કરે તું કર ને, બીજો શું કરે ને શું મતલબ? જો વિચાર, છેવટે તમારું મન જ છે. આ સમજો, મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. વિષયાસક્ત બંધાય, જે વિષયમાં આસક્ત છે એ બંધનનું કારણ. નિર્વિષયમ તુ મોક્ષાય. સમજો એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે, કોઈ વિશેષ પ્રકારની વૃત્તિને જો તમે બ્રહ્મ જ્ઞાન માનતા હોય તો એ છે જ નહીં. કે ગમે એટલી વૃત્તિ ઉઠે, આત્મા તો કોણ છે? સર્વબોધ બોધૃત્વમ આત્મનઃ. આત્મા તો કોણ છે? સર્વ પ્રકારની જે તમારી મનમાં ઉઠી રહેલી વૃત્તિ છે એ સર્વ વૃત્તિઓને જાણવા વાળો એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા. વૃત્તિ ગમે તે ઉઠે, લોભાકાર વૃત્તિ હોય કે ક્રોધાકાર વૃત્તિ હોય, સર્વબોધને શું છે? જાણવા વાળો આત્મા છે. આ પ્રતિબોધ વિદિતમનો અર્થ છે, ન અન્યથા. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? બીજો કોઈ અર્થ આનો કરી શકાય છે જ નહીં. એને બોધન ક્રિયાનો કર્તા છે એમ નથી, બોધન ક્રિયા એ કરી રહ્યો છે એમ નથી. જો એટલે આપણે આગળ ચર્ચા કરી દે, કર્મ પુરુષ તંત્ર છે. કર્મમાં નિશ્ચય તમારે કરવાનો, પણ જ્ઞાન કેવું છે? વસ્તુ તંત્ર. જેવી વસ્તુ હોય એવું જ જ્ઞાન થવાનું. ને જ્ઞાન તમારા પર આધાર રાખે છે નહીં. જો સમજો, કોઈ વિશેષ દેશ કાળ પર આ જ્ઞાન આધાર રાખતું જ નથી. પ્રમાણ પ્રમેયના સંપર્કમાં આવે એટલે જ્ઞાન શું થવાનું છે? તમારી આંખ ખુલ્લી છે ને આંખ સામે આ ગુલાબનું ફૂલ આવ્યું તો શું થાય? તમારું મન પૂછશે તમને, તમારી આંખ તમને પૂછશે આ ગુલાબનું જ્ઞાન થવા દઈએ કે નહીં થવા દઈએ? આંખ ખુલ્લી છે ને સામે આ ગુલાબ છે તો શું થવાનું? જ્ઞાન થવાનું જ છે. એ તમારી કોઈ પ્રકારથી પરમિશન લેવાનું નથી, પરવાનગી લેવા આવવાનું નથી કોઈ. એમ તમે તો કોણ છો? સર્વ સંવેદ્ય. જો સ્વસંવેદ્ય. શંકરાચાર્ય આગળ કહે છે આ પ્રકારથી તસ્માત પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ ઇતિ યથાયા વ્યાખ્યાતઃ એવ અર્થ અસ્માભિઃ. અમારા દ્વારા જે પણ આ વ્યાખ્યા પ્રતિબોધ વિદિતમની કરવામાં આવી એ યોગ્ય જ છે. સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓને જે જાણવા વાળો છે, સર્વને જે જાણવા વાળો છે, પણ એને જાણવા વાળું કોઈ છે જ નહીં. સર્વબોધ બોધૃત્વ, બોધૃત્વ એટલે જાણવા વાળો. એટલું જ નહીં,
पुनः ससंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते। અને એટલા માટે આ સસંવેદ્ય આત્મા કેવો છે? સસંવેદ્ય આત્મા છે, એ બધાને જાણવા વાળો છે, સર્વબોધ બોધૃત્તમ આત્મામાં છે, પણ એને જાણવા વાળો કોઈ છે નહીં. કેમ? એને જાણવાની જરૂર જ આત્મા, એને જાણવાની જરૂર જ નથી. આત્મા કેવો છે? સસંવેદ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રતિબોધ વિદિતમનો બીજો અર્થ શું થઈ શકે? સસંવેદ્ય આત્મા. સસંવેદ્ય નવો શબ્દ જો આપણે જોઈ જ ગયા છે. આત્મા સ્વપ્રકાશ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. આત્મા કેવો છે? સ્વપ્રકાશ છે, સ્વતઃ સિદ્ધ છે. તમે આ ગુલાબ જુઓ છો એટલે ગુલાબ સિદ્ધ થયું. તો ગુલાબનું અસ્તિત્વ ક્યારે સિદ્ધ થાય? તમે એને વિષય બનાવો, તમે એને જુઓ ત્યારે. જો વિચાર, જો એટલા માટે આ જગતમાં તો બધું ઘણું થતું હોય, પણ આપણે જાણીએ ને તો પછી આપણને દુઃખી કરે. એટલે બધું ગુજરાતીની કહેવત છે, ન જાણ્યામાં નવ સુખ. આ બધું જગતની પંચાયત કરતા રહીએ, એ જાણતા રહીએ મગજને આપણે શું કરતા રહીએ? દુઃખી જ કરતા રહીએ. જો વિચાર, આ ન્યૂઝપેપર વાંચીએ ને, વિચારી જો, અમારે એક ભાઈ સત્સંગ, એ ક્યારેય ન્યૂઝપેપર વાંચતો જ નથી. જાણ એ મને હું તો એ પત્ની બે એ ન્યૂઝપેપર વાંચે જ નહીં. અને જો અમે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ ને અમારા ઘરમાં શાંતિ. કેમ? આજે ત્યાં પેલો ધડાકો થયો ને, આજે આગળ પેલું આમ થયું ને, પેલી આમ લડાઈ થઈ, પછી પેલું પાર્લામેન્ટમાં આમ થયું, અને આપણું લોહી શું કરતા હોઈએ? આપણે ઉકાળતા જ હોઈએ. જો એ લોહી ન ઉકળતું હોય ને તો વાંધો નથી, પણ આપણી મુશ્કેલી શું છે? આ વસ્તુ આપણા મનને શું કરી દે છે? વ્યસ્ત કરી દે. આપણું મન પછી એમાં એવું રોકાઈ જાય કે પછી બ્રહ્મચિંતન, ઈશ્વર ચિંતન, પરમાત્મા ચિંતન તો શું થઈ જાય? બાજુ જ થઈ જાય. જો વિચાર, આ જગત તો આપણું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા તૈયાર જ છે, પણ જ્યાં સુધી તમે એને જાણો નહીં ત્યાં સુધી એનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. એનો અર્થ શું થયો? દરેક વસ્તુએ પોતાનું અસ્તિત્વ તમારી પાસે સિદ્ધ કરવું પડે. સૂર્યને તમે જુઓ છો એટલે સૂર્ય છે, તમે ન જુઓ તો શું છે? છે જ ને. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે દરેક વસ્તુ કેવી છે? પરતઃ સિદ્ધ છે, પરસંવેદ્ય છે. એક આત્મા છે જે કેવો છે? સ્વસંવેદ્ય છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રતિબોધ વિદિતમ વાક્યનો અર્થનું વર્ણન શું થઈ શકે? એનો અર્થ શું થઈ શકે? આત્મા કેવો છે? સસંવેદ્ય છે. સસંવેદ્ય છે, એને કોઈ પણ પ્રકારથી જાણવાની જરૂર છે જ નહીં. જો એટલા માટે વસ્તુ એવી છે કે જે વસ્તુને જાણવાની જરૂર નથી એને જ આપણે જાણવા નીકળી પડ્યા. જો વિચાર, જાણવાની જરૂર જ નથી છતાં આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? એ આત્માને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી. એટલા માટે રમણ મહર્ષિ જે કહે ને પૂરેપૂરું ખોટું નથી. આ તમને રમણ મહર્ષિ કહે છે કે તમે બધા પ્રયત્ન છોડીને ચૂપચાપ તમારી જાત સાથે બેસો. હું કોણ છું એને જાણવાની જરૂર જ નથી. ખરેખર તો એને કારણે બધું જણાઈ રહ્યું છે, પણ આપણે બેસતા આવડતું જ નથી. આપણે પોતાની જાત સાથે બેસી શકતા જ નથી. જ્યાં પોતાની જાતનો સામનો કરવાનો આવ્યો તત્કાળ આપણું મન શું થાય? પડી ભાંગે છે, કંટાળો આવે, દુઃખી થઈ જાય. સમજે? રમણ મહર્ષિ જે ધ્યાનની વાત કરે છે એ શું કહેવા માંગે છે? કે જુઓ, તમે તો સ્વતઃ સિદ્ધ આત્મા છો, તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. એ સ્વસંવેદ્ય છે. તત્ર ભવતી સોપાધિકત્વમ આત્મનઃ બુદ્ધિ ઉપાધિ. અને એ જ આત્મા જે છે એ જ આત્માને શું થઈ ગયું? અત્યારે તમે પોતાને કઈ રીતે ઓળખી રહ્યા છો? સોપાધિક આત્માને. આત્મા તો સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ છે, એની કોઈ ઉપાધિ નિરુપાધિક આત્મા છે. પણ એ જ આત્મા શું થઈ ગયો? સોપાધિકત્વ આત્મનઃ બુદ્ધિયાદિ ઉપાધિ સ્વરૂપેત્વન ભેદમ પરિકલ્પ્ય.
આમ બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિના અનેક પ્રકારના ભેદની પરિકલ્પના કરીને આ આત્મા અત્યારે કેવો દેખાઈ રહ્યો છે? સોપાધિક આત્મા દેખાય. જો વિચાર, સોપાધિક જ દેખાય છે એમ નહીં. પછી એ શું કે છે? આત્મના આત્માનમ વેત્તિ ઇતિ સંવ્યવહારઃ. અને આ પ્રકારથી શું કરી રહ્યો છે? વ્યવહાર કરી રહ્યો છે. હવે હું આત્માને જાણું. એટલે પણ જાણવા વાળો એ આત્મા જ છે. જેને જાણવાનો છે એ પણ કોણ છે? આત્મા જ છે. જો વિચાર, શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સાધક અવસ્થા એ કેવી છે? આત્મા આત્માને જાણે છે. જો સમજો, પહેલા પોતાને જે નથી એ માની લીધો અને પછી હવે શું કરી રહ્યા છે? હું આત્માને જાણું. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સાધક અવસ્થા પણ આપણી કેવી છે? કોને કારણે છે? સોપાધિક આત્મા માની લીધો, આત્માને જે નથી એ માની લીધો અને પછી શું કરી રહ્યા છે? એ સોપાધિકત્વ જે આત્માનું જે છે એ આપણે સ્વીકારી શકતા નથી. હું દેહ છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું. જો વિચાર, પછી એમાંથી છૂટવા માટે શું કરીએ છીએ? આત્માનમ આત્મના વેત્તિ ઇતિ સંવ્યવહારઃ. આત્મા દ્વારા આત્માને જાણ્યો. જાણ્યો કીધું એટલે વળી પાછું યદિ મન્યેષુ સુવેદેતિ નો ન વેદેતિ વેદ છે. શંકરાચાર્ય કહે છે આ બ્રહ્મ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો જેટલો પણ વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર પણ કોને કારણે છે? આત્માને સોપાધિક માની રહ્યો. જો એટલા માટે ફક્ત સંસાર જ વિચિત્ર છે એમ નહીં, આ આત્મજ્ઞાનની પ્રક્રિયા પણ શું છે? મૂર્ખતા જ છે. તમને એમ લાગતું હોય કે આપણે સંસારી લોકો મૂર્ખ છે, પણ તમે પણ કોણ છો? તમે તો સ્વસંવેદ્ય આત્મા છો. તો આત્માને આત્મા દ્વારા જાણવાનો છે. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ વ્યક્તિ આ આત્મજ્ઞાનનો જે વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે એ વ્યવહાર પણ શું છે? બુદ્ધ્યાદિ ઉપાધિ પરિકલ્પ્ય. શરીર મન બુદ્ધિની ઉપાધિની પરિકલ્પના કરીને આત્મા પર એનો અધ્યારોપ કરીને પછી આપણે શું કરી રહ્યા છે? જો વિચારો, સાધક પણ હોય મૂર્ખતા જ છે. કેમ? સસંવેદ્યતા આત્મા. આત્મા તો કેવો છે? સસંવેદ્ય છે. આ સમજ? એટલે ભગવાન અર્જુનને ફટકાર મારે. ગુરુજીએ ફટકાર મારવો પડે, કારણ કે પેલો જે ચર્ચા કરી બધી ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ ચર્ચા, અને ગુરુજી આત્મા તત્વની ચર્ચા કરતા. એટલે ભાઈને કીધું કઈ સત્સંગ કરો. શું કે માતાજી એક જ દુઃખ છે, 3 વર્ષ થઈ ગયા, છોકરી અમારી એક જ છે, 3 વર્ષ થઈ ગયા ને કઈ પારણું બંધાયું નથી. આ એનું દુઃખ છે? કોને આપણે દુઃખ માનીએ? સમજી? સાધક પણ હોય નથી અને સાધક પણ હોય મૂર્ખતા જ છે. કેમ? સસંવેદ્યતા. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બુદ્ધિયાદી ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ આત્માને સોપાધિક માની લીધો અને પછી બધો વ્યવહાર આપણે કરી રહ્યા છે. જો આ સમજ, એટલા માટે આત્મજ્ઞાન કહીએ કે આત્મજ્ઞાનની પ્રક્રિયા કહીએ કે સાધકપણું કહીએ, આ બધી વસ્તુ પણ કેવી છે? પરિકલ્પ્ય. વિશ્વમ પશ્યતિ કાર્ય કારણતયા સ્વસ્વામી સંબંધતઃ શિષ્યાચાર્યતયા તથૈવ પુત્ર પુત્રાદિ. જો વિચાર, આખો જગતનો વ્યવહાર શું છે? આ છે, કાર્ય અને કારણ છે, પુત્ર અને પૌત્ર છે, સ્વામી અને સંબંધ દાસ છે, ગુરુ અને શિષ્ય છે. અને આ બધા સંબંધોને શું માની રહ્યો છે? સત્ય માનીને ચાલી રહ્યો. જો વિચાર, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આત્મજ્ઞાનનો પણ જે વ્યવહાર છે આ સાધકપણું છે એ પણ કોને કારણે છે? આ પરિકલ્પનાને કારણે જ છે. આત્મના એવ આત્માનમ પશ્યતિ સ્વયમેવ આત્મના આત્માનમ વેત્તત્વમ પુરુષોત્તમ. આત્મા જ આત્માને જાણી રહ્યો છે. આત્મા જ આત્મા દ્વારા આત્માને જાણે છે. પશ્યતિ સ્વયમેવ આત્મના આત્માનમ વેત્ત. આત્મા દ્વારા પોતે જ પોતાને જાણે છે. વેત્ત, તું જાણ. વેત્તત્વમ પુરુષોત્તમ. તું જ આત્માને આત્મા દ્વારા પુરુષોત્તમ તું જાણ. એ જો
આમ આ શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મજ્ઞાનનો પણ જે વ્યવહાર છે એ બધો વ્યવહાર પણ કોને આધારે છે? આત્મ ચૈતન્યને આધારે નથી, સોપાધિક આત્માને આધારે. નનુ નિરૂપાધિકસ્ય આત્મનઃ એકત્વે સંવ સંવેદ્યતે વા સંભવતી. આ બહુ સુંદર ચર્ચા કે જો આત્મા એક અદ્વિતીય છે, સસંવેદ્ય છે, સ્વપ્રકાશ છે, અને જો આત્મા સસંવેદ્ય સ્વપ્રકાશ છે તો પછી સસંવેદ્યતા પણ શક્ય નથી એવું કહીએ તો ચાલે છે. આત્મા જ આત્માને જાણે છે તો કે આ સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ આત્મા પણ આપણે જે કહીએ છીએ એ નિરૂપાધિક આત્મામાં આત્મા આત્માને જાણે છે એવું કેવી રીતે શક્ય બને? જોઈ છે જો એટલે કોણ ગઈકાલે જે કીધું કે બોધન ક્રિયા જે છે જાણવાની ક્રિયાને જ આપણે ઉડાડી દેવાની છે. આ સમજો આત્મા જ આત્માને જાણે છે એ પણ શું છે? એક ક્રિયા થઈ ગઈ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નિરૂપાધિક જે આત્મા જે છે એ નિરૂપાધિક આત્માની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો સસંવેદ્યપણું પણ શું છે? શક્ય છે. એક અદ્વિતીય આત્મા જેમાં પછી આત્મા આત્માને જાણે પણ જાણવાનું છે જ શું એમાં? જો અહમ અહમ તયા સ્ફુરતિરુત સ્વયં પરમ પૂર્ણ સત. હું આ એક જ છે. જો એટલે આ બધી ઉપાધિ પણ છોડવાની. હું જ્ઞાની છું એ પણ ઉપાધિ છે, હું સાધક છું એ પણ શું છે? ઉપાધિ જ છે. બધી ઉપાધિને જ આપણે છોડી દઈએ તો સસંવેદ્યતા જેને આપણે કહી રહ્યા છે એ સસંવેદ્યતા કેવું પણ કેવું છે? જરૂર જ નથી. જો સમજો એ પણ સાપેક્ષિક જ છે. આત્મા સર્વવ્યાપી છે એમ તમે કહો તો સર્વવ્યાપકત્વ કોની દ્રષ્ટિએ તમે કહેશો? જયારે એક જ હોય તેમાં વ્યાપકતાની ચર્ચા ક્યાં હોવાની? આ જગતની દ્રષ્ટિએ જગતમાં સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપ્ત છે એમ કેવું પડે, પણ જગત જ નથી. જેમ પેલું માટીમાં કારણ ભાવ નથી. કેમ? કારણ કે ઘડો કાર્ય ઘડો છે જ નહીં, પણ ઘડો છે એમ જો તમે સ્વીકારો તો સર્વ ઘડામાં માટી વ્યાપ્ત છે એમ કેવું પડે. પણ ઘડો છે જ નહીં તો વ્યાપકતા પણ શું છે? સોપાધિક છે. જો સમજો એ જ રીતે સસંવેદ્યતા પણ ખરેખર શું છે? સોપાધિક જ થાય ખરેખર. એટલે શું કે છે? નનુ નિરૂપાધિકસ્ય આત્મનઃ એકત્વે સસંવેદ્યતા સંભવતી વા. એક જ આત્મા છે. એટલું જ નહીં, એ કેવો છે? સસંવેદ્યતા પણ કેવી છે? આ તો બીજી બધી વસ્તુ પરતઃ સિદ્ધ છે એટલે પેલો આત્માને સ્વતઃ સિદ્ધ કેવો પડે? જો સમજો એટલા માટે સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર બધી જ આત્મા પર અધ્યારોપિત ઉપાધિ છે એને શું છે? નિવૃત્તિ માટે જ છે. એટલે તો આમે આપણે બધા અધ્યારોપ કર્યા છે, એમાં પછી બીજા 2-4 અધ્યારોપ આપણે કરીએ. હું વેદાંત ભણું છું તો વેદાંત ભણું છું એ પણ શું છે? અધ્યારોપ જ છે. હું બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરું છું એ શું છે? અધ્યારોપ છે. અહીંયા શંકરાચાર્યજી કશું કહેતા નથી સમજો, પણ હકીકતમાં આ બધા અધ્યારોપ જરૂરી છે. કેમ કે પેલા અધ્યારોપને કાઢવા માટે હું સંસારી છું, હું ગ્રહસ્થ છું, હું કાકો ને મામો છું, એ બધું કાઢવા માટે શું કરવું પડે? પેલો છેલ્લો અધ્યારોપ કયો છે? આ ગુરુ અને શિષ્યનો અધ્યારોપ. જા તમે 3 જ રહેવા જોઈએ: શાસ્ત્ર, ગુરુ અને ઈશ્વર. આ 3 જ રહેવાના. બાકીના બધા શું થવા જોઈએ? આ 3 ઉપાધિ આવે. હું ઈશ્વરનો ભક્ત છું, હું શાસ્ત્ર અધ્યયન કરું છું અને હું ગુરુનો શિષ્ય છું. પણ માતાજી આ 3 રહે અને અમારા બાકીના 2-5 રહે તો ચાલે કે નહીં? ભેગું ભેગું શું કરવાનું? ભેગું ભેગું. શરૂઆત તો ત્યાંથી જ કરવાની. આ જેટલા પણ સાંસારિક અધ્યારોપ છે એમાં આ બીજા 3 અધ્યારોપ કરી લેવાના.
પણ આ 3 અધ્યારોપ કર્યા પછી પેલો એક અધ્યારોપ શું થતો જવો જોઈએ? પેલો છૂટતો જવો જોઈએ. માતાજી અમારે તો કશું છૂટે જ નહીં, અમે તો બધા એમને એમ જ છે. તમે દર મહિને આવતા રહો ને ભલે ના આવો ને તમે. સમજો આ 3 અધ્યારોપ શાના માટે છે? પેલા બાકીના ને બધાના અધ્યારોપ ને કાઢવા માટે. એટલા માટે આ જે શિષ્ય આશ્રમમાં જઈ સંપૂર્ણતા સમર્પિત થઈને શાસ્ત્ર અધ્યયન જે કરે જાસમ એને અંતેવાસી કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? અંતે. અંતે એટલે અંદર. અંદર એટલે આશ્રમમાં રહીને. અંતે એટલે આપણે અંત એમ કહીએ એટલે છેલ્લું એમ નહીં અહીંયા કરવાનું. એ આશ્રમમાં રહે છે પછી શું કરે છે? બાકીના સાંસારિક બધા સંબંધો એને શું કરી નાખ્યા છે? કાપી નાખવાના. આશ્રમમાં રહેવા ગયો, આશ્રમમાં અધ્યયન શરૂ કર્યું એટલે આ 3 જ પછી રહે એને માટે. શાસ્ત્ર છે, ગુરુ છે અને ઈશ્વર. માતાજી અમારે તો બધું ચાલતું રહે, એ ચલાવતા રહેવાનું, ચિંતા નહીં કરવાની. પણ ધીમે ધીમે શું થવું જોઈએ? એ છૂટવું જોઈએ. આમ ગુરુ શિષ્ય કહીએ, ઈશ્વર જો તત્વબોધ. એટલે કહું આ બધું સીધી શાના માટે બનાવી કે સીધીથી પછી સાંભળતા રહેવાનું. હું વર્ષમાં બહુ તો 2 મહિના જે 1.5-2 મહિના, બાકીના વખતમાં પાછી શું કરવાનું હોય? એ પાછું પેલું સંસારિક ચાલુ થઈ જાય. પૌન પુણ્ય શ્રવણમ કુર્ય. ઉપાય બીજો કોઈ છે જ નહીં. આ સમજ સાંસારિક અધ્યારોપની નિવૃત્તિ, ઈશ્વરની ભક્તિ, શાસ્ત્રનું અધ્યયન અને ગુરુની સેવા, આ 3 થી જ નીકળે. આ સમજ. અને સાંસારિક જો આ શબ્દો અલગ અલગ છે. સાંસારિક ઉપાધિથી છૂટવું એટલે કે મનમાં શું કરવાનું? ભૌતિક રીતે છૂટવાનું નથી, માનસિક રીતે શું કરવાનું છે? વૈરાગ્ય ખેડવવાનું. એમાં જે આપણી પરાધીનતા છે શું થવી જોઈએ? છૂટી જવી. આના વગર પણ હું રહી શકું. 3 ઉપાધિ જે છે એ 3 ઉપાધિ શું કરે છે? આ બાકીની બધી ઉપાધિને નિવૃત્ત કરનાર. તો એના માટે દ્રષ્ટાંત શું કરવાનું? ચોમાસું ગયું, પહેલાના જમાનામાં મોટે ભાગે ગામડાઓ નદી કિનારે કે ઝરણા કિનારે હોય, અને નદી કિનારે નહીં હોય તો લોકો કૂવો બનાવતા કે પાણી તો ક્યાંકથી જોઈએ. એટલે આજે 25-50 વર્ષ પહેલા જુઓ તો કે બધે કે આ પાણીની ટાંકી ને બધે આ પાઇપ લગાવેલી હોય ને બધે ઘરે ઘરે પાણી જાય એવું હતું નહીં. એટલે શું કરવું પડે? ગામમાં શું રાખવામાં આવતો? કૂવો હોય. અને એ કૂવામાંથી બધા પાણી લેતા. પણ ચોમાસામાં શું થાય? એ કૂવામાં અનેક પ્રકારથી પાંદડા પડે ને પછી કાદવ હોય ને પાણી કેવું થઈ ગયું હોય? મલિન થઈ ગયું હોય. તો પછી શું કરવામાં આવે? તો એને શુદ્ધ કરવું હોય પાણીને, કૂવાનું પાણી, એને ગાળવા તો બેસાય નહીં. જો સમજતા એટલે શું કરે? પેલા તુકમરિયા કહીએ આપણે એને. એટલે શું કરવાનું હોય? તો તે તુકમરિયા નાખી દે, પછી તુકમરિયા પાણી ચૂસે. એ તુકમરિયા પાણી ચૂસે એટલે એ ચીકણું થાય. તુકમરિયા આ ફાલુદોમાં એ જ આવે. આ સમજ છે. અને જેમ એ મોટું થતું જાય એટલે બધા તુકમરિયા એકબીજા સાથે શું થઈ જાય? પેલા જોડાઈ જાય અને ચીકાશ હોય અને પાણી ચૂસે. એ પોતાના કદ અને વજન કરતા અનેક ગણું પાણી ચૂસી શકે એવું એ તુકમરિયાનું એક વિશેષતા છે. એટલે શું થાય? એક આખું પડ બની જાય, એકબીજાની સાથે જોડાઈ જાય, એ મોટા થાય, ચીકણું થઈ જાય એટલે એક આખું ચીકણું શું થઈ જાય? એક સ્તર બની જાય. પણ એ પાણી ચૂસતું જ રહે. એ પાણી ચૂસતું રહે એટલે શું થાય? એનું વજન વધતું જાય. જેટલું પાણી ચૂસે એમ એનું વજન વધે, અને વજન વધે એટલે એની તારક શક્તિ ઓછી થઈ જાય. એટલે શું થવા માંડે? પાણીમાં ધીમે ધીમે જેમ પાણી ચૂસાતું જાય એમ એ પાણીમાં નીચે શું થાય? બેસતું જાય. પણ એ જે સ્તર બની ગયું એમાંથી આરપાર પાણી નીકળી શકે, પણ બાકીનો મલ કે કચરો છે એ શું થાય? પેલા સ્તરની સાથે એ બહાર નીકળી શકે ને.
એટલે ધીમે ધીમે પાણીમાં બેસતું જાય એમ ઉપર શું થતું જાય? શુદ્ધ જળ આવે. અને તુકમરિયા શું કરે? કચરાની સાથે નીચે બેસી જાય. આ દ્રષ્ટાંત સમજવા. તો તુકમરિયા પણ પાણીની દ્રષ્ટિએ તો અશુદ્ધિ જ કહેવાય. પાણીની દ્રષ્ટિએ તુકમરિયા પણ શું છે? અશુદ્ધિ છે. પણ આ અશુદ્ધિ કેવી છે? બાકીની અશુદ્ધિઓને ભેગી લઈને બેસે. આ કોના જેવું છે? હું તો ડૂબું પણ તને ડૂબાડું. તને ભેગો લઈને ડૂબું. એમ તુકમરિયા શું કરે? પેલો મલની સાથે પોતે પણ બેસી જાય. જો સમજો, એ તુકમરિયા જો પાણીમાં રહી ગયા તો અશુદ્ધિ પાછી. એમ આ ત્રણ ઉપાધિ છે શું કરે છે? એ ઉપાધિનો પણ નાશ થાય, પણ ભેગી ભેગી શું કરે? આ બાકીની બધી ઉપાધિનો પણ શું કરી દે છે? નાશ કરી દે. પણ આ ત્રણ ઉપાધિ જ નથી તો પછી શુદ્ધિ થશે? એટલા માટે બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં સરસ છે તત્ર શાસ્ત્ર તત્ર વેદા અવેદા ભવંતિ. ત્યાં વેદ પણ વેદ રહેતા જ નથી. આ શાસ્ત્ર પણ ક્યાં સુધી છે? શાસ્ત્રનું પણ પ્રામાણ્ય ક્યાં સુધી છે? જ્યાં સુધી જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં સુધી. આ નાવ ક્યાં સુધી આપણે વાત કરે? જ્યાં સુધી નદી પાર નહીં કરીએ ત્યાં સુધી જ છે. એમ શાસ્ત્ર અધ્યયન પણ ક્યાં સુધી કરવાનું? જ્યાં સુધી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં સુધી છે. ગુરુની સેવા કરીએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, ઈશ્વરની ભક્તિ કરીએ. આ ત્રણ જ રાખવાનું. આ ત્રણ જ ઉપાધિ શું કરે છે? બાકીની બધી એક એક ઉપાધિને ધીમે ધીમે નિવૃત્ત કરશે જ. જો એટલા માટે આ ત્રણ મુખ્ય થવા જોઈએ. આ ત્રણ જો મુખ્ય ન હોય તો પછી શું થાય? બાકીની ઉપાધિ એમ જ રહેવાની. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. એટલે ગીતામાં તો ભગવાન બહુ મજાનું કહી ગયા. ઉર્ધ્વમૂલમ અધઃશાખમ અશ્વત્થઃ પ્રાહુ અવ્યય. આ મારો સંસાર વૃક્ષ તો કેવું છે? અવ્યય છે. એ તો ચાલતું જ રહેવાનું. એમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી. બધા જ પોતાના ઉપાધિ વાળા માનીને ચાલી રહ્યા છે. પણ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ પ્રકારથી શું કહેવામાં આવે? આત્મા તો નિરુપાધિક જ છે. પણ એ નિરુપાધિક આત્માને જાણવા માટે પહેલા શું કરવું પડે? આત્માનમ વેત્થત્વમ. તું આત્મા દ્વારા, એટલે કે તું પોતે જ પોતાને જાણ. આત્માનમ આત્મવેત્ત એટલે કે તું પોતે જ પોતાને જાણ. શું જાણવાનું? પુરુષોત્તમ. તું કોણ છે? પુરુષોત્તમ છે. પુરુષોત્તમ એટલે કે સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય છે, પૂર્ણ છે. પૂર્ણત્વાત્ પુરુષ. પૂર્ણત્વાત્ પુરુષ. તું પૂર્ણ ચૈતન્ય છે. તારામાં કોઈ પણ પ્રકારથી કોઈ અપૂર્ણતા છે જ નહીં. પણ આ જાણવાની ક્રિયા પણ કરવી પડે છે. કેમ? કારણ કે પોતે પોતાને જાણતો સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. અને સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવા માટે હું સાધક છું એ પણ શું કરવું પડે? પહેલા હું સાધક બનવું પડે, પછી જ્ઞાન થાય, પછી છૂટે. પહેલેથી છોડી નથી દેવાનું. હું સાધક છું એમ કહીએ તો પછી બાકીની ઉપાધિ છૂટે ને. મારે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવું છે એ ઉપાધિ આવવી જોઈએ આપણામાં. પણ એ જ ઉપાધિ શું કરશે? બાકીની બધી ઉપાધિ છોડાવે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ નિરુપાધિક આત્માને તો ખરેખર જાણવાનો છે જ નહીં. પણ એ નિરુપાધિક આત્માને જાણવા માટે પહેલા આ ઉપાધિ તો લાવવી જ પડે. ગુરુ શિષ્ય અને એટલે આગળ કે છે સંવેદન સ્વરૂપત્વાત સંવેદન અંતર અપેક્ષા છે ન સંભવતી. કારણ કે આત્મા કેવો છે? સંવેદન સ્વરૂપ સ્વતઃ સિદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. એટલે બીજા ચૈતન્યની એને કોઈ અપેક્ષા છે જ નહીં. આત્મા તો કેવો છે? સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ એક જ છે. તો બીજા ચૈતન્યની એને અપેક્ષા નથી. યથા પ્રકાશસ્ય પ્રકાશાંતર અપેક્ષાયાહ ન સંભવઃ તદ્વત. જેવી રીતે એક પ્રકાશને બીજા પ્રકાશની અપેક્ષા નથી એમ ચૈતન્યને
કોઈ અન્ય ચૈતન્યની અપેક્ષા નથી. છતાં પણ આ અધ્યારોપ જે બુદ્ધિઆદિ ઉપાધિનો જે અધ્યારોપ કરવામાં આવ્યો છે એ અધ્યારોપની નિવૃત્તિ માટે આ એક બીજો અધ્યારોપ કરવો જ પડે. આત્માનમ આત્મના વેત્ત. જો આખી ગીતામાં ભગવાન આ જ કહેતા છે, ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનમ નાત્માનમ અવસાદયત, આત્મૈવ હિ આત્મનો બંધુઃ આત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ. તમે જ તમારા શત્રુ છો, તમે જ તમારા મિત્ર છો. કોઈ શત્રુ મિત્ર બહાર છે જ નહીં. આપણી દ્રઢતા કેટલી છે, આપણી જેટલી દ્રઢતા હોય ને એટલી જ ભગવાન અનુકૂળતા કરે. આપણે જજુ પચ્યું ને આપણે જ નિશ્ચય કરે. જો એટલે શરૂઆતમાં જ ગીતામાં ભગવાન કહે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. આપણો શું હોવો જોઈએ? નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. આપણો નિશ્ચય કેવો છે? આપણો નિશ્ચય ઢીલો છે એટલે ભગવાન કે તું ઢીલું ચાલવો તો હું ઢીલું જ ચાલવું. જા, આપણને એટલી તત્પરતા છે એટલે ભગવાન કીધું માત્ર શ્રદ્ધા કામ નથી લાગતી, તત્પરતા પણ શું છે? હોવી જ જોઈએ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર. એ કેવો હોવો જોઈએ? તત્પર હોવો જોઈએ. આપણને મોક્ષની ઉતાવળ નથી, ભગવાનને શું કામ ઉતાવળ? અને આ ગુરુજીને શાના માટે ઉતાવળ? એટલે સ્વામી હંમેશા કે આમે આપણો જગતમાં તો ભટકતો જ રહે. જા, આ લોકમાન પેલા લોકમાન, આ શરીરમાં પેલા શરીરમાં 84 લાખમાં યોનિમાં ભટકતો જ રહે. અને ભટકતા રહેવાને કારણે ભટકવાની આદત પડી ગઈ. એટલે ગુરુજી પાસે આવ્યા પછી કે મહારાજ હવે જરાક આ છોકરાને લગન બગન પતાવી દે. હા, પતાવી આવજા, ઉતાવળ કરવાની જ નહીં. છોકરાને ઘેર જાવા દે, તાજી માજી થા, જઈ આવજા. ના પાડવાની જ નહીં, કારણ કે આપણી નાએ કઈ પેલો સાંભળવાનો નથી. પણ એ ભટકવાની શું છે? આપણને આદત જ પડી ગઈ. એક અદ્વિતીય આત્મ તત્વ પર આપણી દ્રષ્ટિ રહેતી છે, એ નિશ્ચય આવતો જ નથી, એ દ્રઢતા તત્પરતા આવતી જ નથી. એની તત્પરતા નથીનું કારણ શું છે? સંયતેન્દ્રિય. ઇન્દ્રિય પર કોઈ પ્રકારથી એનું વૈરાગ્ય છે. ઉપાધિનો વૈરાગ્ય, ઇન્દ્રિયના વિષયોનો વૈરાગ્ય. 13મા અધ્યાયમાં એટલે જ ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયાર્થે શું વૈરાગ્ય. ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવીએ. અનહંકાર. આ ઉપાધિમાં ક્યાંય અહમ ભાવ ન કરીએ. જો એટલે કહું, બે માણસ બે વસ્તુ વધારે જાણે એને કારણે એ મોટો બની જતો નથી. એ પણ છેવટે શું છે? ઉપાધિ જ છે. એટલે કહું, સાધુ બન્યા પછી લોકો ઉપાધિની જ ચર્ચા કરતા હોય. અને ઉપાધિની ચર્ચા કરતા હોય ત્યાં આપણે તો શું કરવાનું? અન્ય વાચા વિમુંચત મૌનમાત્મ વિનિગ્રહ. ભગવાન જ ત્યાં મૂલ્યમાં કહે છે શું કરવાનું? મૌન. ક્યાંય કોઈ પ્રકારે માથાકૂટમાં પડવાનું જ નહીં. કારણ કે જેટલી ચર્ચા છે બધી ચર્ચા શાની છે? ઉપાધિની જ છે. અને જ્યાં ઉપાધિની ચર્ચા થશે ને આપણે બહુ સારા શબ્દોમાં ચાલો અમે નીકળીએ. જો આ સમજ ઓરિજિનલથી પકડવાનું. પણ આપણને એ જાણવામાં શું હોય? રસ પડતો હોય. તકલીફ ત્યાં છે. આ બધા લગ્નમાં જાય શાના માટે જાય? એ જાણવા જ જતા હોય. જો સમજો, આ લગ્નમાં જાય ને એટલે પછી બધા સમાચાર મળી જાય. પણ અત્યાર સુધીમાં કઈ કેટલાય સમાચાર મેળવ્યા ને તો દુઃખિત થયો છે. ત્યાં જઈને શું કરતું? સુખી થવાનું. પણ માતાજી જવું જ પડે, જવાનું. પણ ત્યાં બેસવાનું નહીં. ત્યાં કામ પતાવીને 15 મિનિટમાં શું કરવાનું? ચાલતી જ પકડ, હાજરી પુરાવીને આવતા રહેવાનું. આ સમજ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે આ પ્રકારથી આત્મા તો નિરુપાધિક જ છે. છતાં પણ શું છે? આત્માને કોઈ અન્ય સંવેદનની, અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા છે જ નહીં. જેમ એક પ્રકાશને બીજા પ્રકાશની અપેક્ષા નથી, એમ આત્માને જ્ઞાનની કોઈ અપેક્ષા નથી. પણ મુશ્કેલી ક્યાં છે? પોતાને સોપાધિક માની રહ્યો છે. અને સોપાધિક માની રહ્યો છે એટલા માટે એ ઉપાધિની નિવૃત્તિ માટે આ બધી ચર્ચા કરવી પડે, આ બધી પ્રક્રિયા કરવી પડે. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કોઈ પણ પ્રકારે પ્રતિબોધ વિદિતમ એટલે કે હું નિરુપાધિક નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છું. એ જ્ઞાન જે છે
ભલે ચૈતન્ય વૃત્તિને કારણે વૃત્તિ આકાર ચૈતન્ય દેખાતું હોય, પણ ચૈતન્યમાં કોઈ વૃત્તિ ઉઠતી પણ નથી, કોઈ વૃત્તિ શાંત થતી પણ નથી. જો સમજો, ચૈતન્યની દ્રષ્ટિએ વૃત્તિ છે. પ્રતિબોધ વિદિતમ કીધું ને, બોધ એટલે વૃત્તિ, પ્રત્યય. ગુલાબાકાર પ્રત્યય થાય કે દેહાકાર પ્રત્યય થાય, ચૈતન્ય કેવો છે? અસંગો નહીં સજ્જતે. વૃત્તિ ગમે તે આકારની બને, વૃત્તિ ગમે તે હોય, વૃત્તિનો વિષય ગમે તે હોય, વૃત્તિના ગર્ભમાં ઈશ્વર છે કે વૃત્તિના ગર્ભમાં જગત છે, આત્મા તો શું છે? સસંવેદ્ય, અસંગત છે. પણ પહેલા વૃત્તિના ગર્ભમાં ઈશ્વરને લાવવો પડે, કેમ? તો જ આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય. જો આ સમજો, હું વારંવાર કહું, જ્યાં સુધી તમે ઈશ્વરની ભક્તિ કરશો નહીં, ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય થવો અશક્ય છે. અને એટલા માટે આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવવા માટે શું કરવું પડશે? તમારું વૃત્તિના ગર્ભમાં તમારો વૃત્તિનો વિષય ઈશ્વર બનાવવો પડે. એકવાર વૃત્તિનો ગર્ભમાં ઈશ્વર આવે ને, પછી બધી ચર્ચા આપણી કેવી છે? સરળ છે. એકવાર ઈશ્વર પ્રત્યે આપણે નિષ્ઠા થાય ને, ભગવાન કે એકવાર મારામાં એને નિષ્ઠા કરી, પછી શું છે? નિર્યોગ ક્ષેમમ વહામિ અહમ. પછી એની લગામ હું મારા હાથમાં લઈ લઉં છું, પછી એને ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. બહાર ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે, એ પ્રતિકૂળતા એને સ્પર્શી શકે એમ છે. સમજો, કાલે એક સમાચાર સરસ SMS આવ્યા કે આપણે આ વસ્તુને મનમાં લઈએ છીએ અને પછી આપણે એને માટે શું કરતા રહીએ? એ પ્રતિકૂળતા છે, પ્રતિકૂળતા છે એમ કરીને શું કરતા રહીએ છીએ? આપણે એને પ્રતિકૂળતાને વધારે પ્રતિકૂળતા બનાવીએ છીએ આપણે. જા સમજો, એના પર એનું ચિંતન જ નહીં કરીએ તો જો વિચાર. એટલે મેં શરૂઆત કરી ને કે તમે વસ્તુને તમારા મનમાં લાવો છો, એ જ મુખ્ય ભૂલ છે તમારી. એ વસ્તુનું અસ્તિત્વ ક્યારે છે? જ્યાં સુધી એ તમારું મન એના આકાર બને નહીં ત્યાં સુધી. તો તમે પ્રતિકૂળતા છે એમ કહો છો, એટલે તમે તમારી વૃત્તિને કેવી બનાવી? પ્રતિકૂળ આકાર વૃત્તિ જ તમે બનાવો છો. જો સમજો, એટલે બહાર ધારો કે પ્રતિકૂળતા ઓછી હોય તો તમારી વૃત્તિને તમે પ્રતિકાકાર બનાવી, એટલે શું થવાનું? અનેક ઘણી પ્રતિકૂળતા થઈ જાય. નરસિંહ મહેતા હોય કે મીરાબાઈ હોય કે તુકારામ હોય કે જ્ઞાનેશ્વર હોય, બધાને પ્રતિકૂળતા, પણ ક્યારેય એમણે વૃત્તિના ગર્ભમાં પ્રતિકૂળતાને પ્રવેશ નથી આપ્યો. આપણે શું કરીએ છીએ? સમજો, વૃત્તિના ગર્ભમાં આત્મચિંતન છે, ઈશ્વર ચિંતન ને બદલે શું થાય છે? સંસાર ચિંતન થાય. એ સંસાર ચિંતન ને બદલે શું કરવાનું છે? ઈશ્વર ચિંતન લાવવાનું. અને એકવાર વૃત્તિના ગર્ભમાં, ગઈકાલે કીધું, એકવાર વૃત્તિના ગર્ભમાં આત્મા આવ્યો તો આત્મા શું થઈ જશે? વૃત્તિનો વિષય પણ આત્મા છે, વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન પણ આત્મા છે. વૃત્તિનો વિષય અને વૃત્તિનો અધિષ્ઠાનનું ઐક્ય જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી. શ્રવણ કરતા રહીએ છીએ શાસ્ત્ર શ્રવણ, પણ વૃત્તિના ગર્ભમાં આત્મ તત્વ આવતું નથી, બ્રહ્મ તત્વ આવતું નથી. આવે છે શું? વૃત્તિના ગર્ભમાં એ પ્રતિકૂળતા આવે, સંસાર આવે, સંબંધ આવે. જસમ મય્યેવ મને અધસ્વ દ્વારા ભગવાન શું કે છે? તારા મનનો વિષય તું મને બનાવ. મય્યેવ બુદ્ધિ મારામાં પ્રવેશ કરાવ. એનો અર્થ શું થાય? તારા બુદ્ધિનો, તારા વિચારનો વિષય પણ તું મને બનાવ. એકવાર તમારી ભાવનાનો વિષય ઈશ્વર છે, એકવાર તમારા વિચારનો વિષય ઈશ્વર છે. ભગવાન શું કહે? મય્યેવ મને અધસ્વ મયી બુદ્ધિ નિવેશય નિવસસ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંચય. જા સમજો, એકવાર તારી ભાવનાનો વિષય હું છું, તારો વિવેક વિચાર બુદ્ધિનો વિષય હું છું, પછી તો શું છે? મોક્ષ ન થાય એમાં, મોક્ષ થાય કે ન થાય એમાં કોઈ શંકા કરવાની જરૂર જ નથી. પણ આપણી મુશ્કેલી શું છે? આપણું મન નબળું છે, આપણો વિચાર નબળા છે, આપણી દ્રઢતા નથી. અને એ દ્રઢતા નથી એટલે આ જગત શું કરી જાય છે? આપણા પર શું થાય? હાવી થઈ જાય. જા સમજો,
અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જેમ એક પ્રકાશને બીજા પ્રકાશની અપેક્ષા નથી, એમ આ આત્માની બીજા આત્માની કોઈ અપેક્ષા છે જ નહીં. પણ આ સંસાર અંદર આવી ગયો છે. સંસારને કાઢવા માટે શું કરવું પડે? આત્માકાર વૃત્તિ, ઈશ્વરાકાર વૃત્તિ, બ્રહ્માકાર વૃત્તિ આપણા પોતાના નિશ્ચયથી, આપણા પોતાના દ્રઢ જ્ઞાનથી કરતા જ રહેવા. ખરેખર જરૂર છે ને, પણ છતાં જરૂર કેમ પડી? કે પોતાને સોપાધિક આપણે માની લીધો. અને તે શંકરાચાર્યજી કહે છે હકીકતમાં આત્માને જાણવાની જરૂર નથી. આત્માને ફક્ત શું કરવાનું? આ ઉપાધિનો જે અધ્યારોપ કર્યો છે, એક એક અધ્યારોપની ચિંતન દ્વારા નિવૃત્તિ કરવાની. આગળ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. શંકરાચાર્યજી હવે આ પ્રતિબોધ વિદિતમ કીધું તો ખરું, પણ બોધનો એક બીજો અર્થ પેલા બૌદ્ધ લોકો કરતા હોય છે. એટલે બૌદ્ધ પક્ષને પણ ચર્ચા શંકરાચાર્યજી કરે છે. એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.